Hello students, today we are starting first chapter of science 2 and that is classification of plants. Students, about 3.5 billion years ago means about 3500 crore years ago there were no life on earth. But in the process of evolution, progressively one by one organisms taking lakhs of years, and there had been formation of different species of living organisms. And now there is a tremendous variety in life found on the earth. And for studying these all organisms, there is a need of classification of organisms. And the system of classification was found by Robert Whittaker in 1959. According to him, living organisms are classified into prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes means primitive type of cells. These are the unicellular organisms and lacks a membrane bound nucleus and other cell organisms. Means, in short, in the prokaryotes, cells they have not well differentiated cell organelles. म्हणजे काय तर प्रोकॅरियोट्समध्ये येणारे जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहेत त्यांच्यामधल्या सेल ज्या आहेत त्या सेल त्यामध्ये असणारे घटक शिवाय न्यूक्लियस हे वेल डिफरन्शिएटेड नाहीत, म्हणजे आपण ते स्वतंत्रपणे ओळखू शकत नाही. त्यांना कोणालाही सेल मेम्ब्रेन किंवा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाही. इन द यूकॅरियोट्स these are the organisms whose cells have a nucleus enclosed in a nuclear membrane and other cell organelles are also well differentiated. जे प्रोकॅरियोट्सच्या विरुद्ध यूकॅरियोट्समध्ये येणारे जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते युनिसेल्युलर पण आहेत, मल्टीसेल्युलर पण आहेत, पण त्यांच्यामध्ये असणारे सेल ऑर्गॅनेल्स जे आहेत त्यांच्या सेलमध्ये असणारे सगळे घटक जे आहेत ते वेल डिफरन्शिएटेड आहेत. आपण ते व्यवस्थितरित्या सांगू शकतो, मांडू शकतो. ओके, सो दीज आर द डिफरन्स बिटवीन द प्रोकॅरियोट्स अँड यूकॅरियोट्स. अँड ऑल द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स दे आर क्लासिफाईड इन टू 5 किंगडम अँड दीज आर द मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाय, प्लांटी and animalia. Today we will see about the kingdom Plantae. Now, what is the basic difference between the plants and all other kingdoms? Yes, plants have chlorophyll and so these are autotrophic, means can produce their own food. Okay. Now, how much plant species are present on the earth? Students, there are about 8.7 millions of species present on the earth today, and for convenient study there is a need of classification. Classification of plants based on different criteria, and the first is presence or absence of organs. There are various types of organs present in plant body, but all the organs are not present in all types of plants. So, presence or absence of organ is a first criteria. Then second, presence or absence of separate conducting tissues for water and food. म्हणजे बघा, अन्न व पाणी वाहून नेणाऱ्या नलिका या एकाच असतील किंवा वेगवेगळ्या देखील असू शकतात. मनुष्याचा विचार केला तर अन्न आणि पाणी हे पचनानंतर संपूर्ण शरीरभर पोहोचण्यासाठी एकाच प्रकारच्या वाहिन्या आहेत आणि त्या म्हणजे रक्तवाहिन्या. वनस्पतींमध्ये मात्र या एकाच प्रकारच्या असू शकतात किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या असू शकतात. अँड सो दिस इज द क्रायटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. द थर्ड क्रायटेरिया दॅट इज सीड्स बिअरिंग ऑर नॉट. बिया निर्माण करणाऱ्या किंवा न करणाऱ्या. दिस इज द क्रायटेरिया विच इज यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. Then the fourth is seeds are enclosed in fruit or not. आणि जर बिया असतील तर त्या फळाच्या आत आहेत किंवा नाही. That is also criteria for classification. And the last is absence or presence of flowers, fruits and seeds. म्हणजे त्या वनस्पतींमध्ये फुले, फळे,
बिया या आहेत किंवा नाहीत. तर या सर्व क्रायटेरियावरती, या सर्व बेसवरती वनस्पतींचं क्लासिफिकेशन जे आहे ते अवलंबून असतं किंवा याच्यावरती आधारलेलं असतं. सो इन 1883 Eacher, a botanist, classified kingdom Plantae into 2 subkingdoms, and these are the subkingdom Cryptogams and the Phanerogams. First upon, we will see some characteristics of Cryptogams. The first characteristic, that is, these are lower plants. Means Cryptogams मध्ये येणारे सर्व वनस्पती या आकाराने लहान असतात. These bear no flowers, seeds and fruits. आणि सर्वात महत्त्वाची कॅरेक्टरिस्टिक की ज्यामुळे वनस्पती 2 गटात विभागल्या गेल्या ते म्हणजे फुले येणाऱ्या व फुले न येणाऱ्या वनस्पती. क्रिप्टोगॅम्स या गटात येणाऱ्या वनस्पतींमुळे फुले, फळे, बिया याच्यामध्ये नसतात. सो these bear no flowers, seeds and fruits. These reproduce vegetatively, asexually or sexually. Vegetative reproduction means a new plant grows from a fragment of the parent plant. म्हणजे एखाद्या झाडाच्या कोणत्याही एखाद्या फ्रॅगमेंट म्हणजे छोट्याशा भागापासून देखील नवीन झाडाची निर्मिती होते. क्रिप्टोगॅम्स can reproduce asexually, means with spore formation method, and sexually with zygote formation method. And in both sexual and asexual methods, spores are used. या ठिकाणी बघा, in the cryptogams, all the plants, these are produced vegetatively or asexually or by the sexually. Then the next characteristic is spores are used for their reproduction. वरती सांगितल्याप्रमाणे asexual reproduction मध्ये spore formation ही मेथड येते, and so spores are used for their reproduction. And the last is they do not possess structures as same as the plants. लहानपणापासून तुम्ही झाडाचं चित्र म्हटलं की त्याला मुळे, पाने, फुले, खोड, फांद्या अशा प्रकारचे चित्र काढता. परंतु क्रिप्टोगॅम्स या गटात येणाऱ्या वनस्पतींमध्ये या प्रकारे अवयव नाहीत. अँड सो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक. म्हणजे मुलांना थोडक्यात तुमच्या लक्षात आले असेल की क्रिप्टोगॅम्समध्ये येणाऱ्या सगळ्या वनस्पती ज्या आहेत त्या आकाराने लहान असतात, शिवाय त्यांना फुले, फळे, बिया असत नाहीत. ओके, सो लेट्स क्लासिफाय these cryptogams. Cryptogams is classified into Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. So first upon we will see some examples of Thallophyta. These are some examples: Spirogyra, Ulothrix, Ulva, Chara, Sargassum and yeast. Look here, Spirogyra. In the Spirogyra there are some strands which we can see. दोऱ्यासारखे दिसणारे हे लाखो स्पायरोगायरा प्लांट आहेत. मायक्रोस्कोप खाली पाहिलं तर अशा पद्धतीने दिसतात. म्हणजे त्या व्यक्तीच्या हातात दिसणारा एक स्पायरोगायराचा प्लांट नाही आहे, ते लाखो प्लांट्स आहेत की जे दोऱ्याप्रमाणे असतात आणि मायक्रोस्कोप खाली पाहिल्यानंतर ते खाली दाखवल्याप्रमाणे दिसतात. देन दिस इज युलोथ्रिक्स and it is its microscopic image. This is Chara, Sargassum, yeast and Ulva. Okay student, these are some examples of subkingdom Thallophyta. Sorry, subkingdom, this is not a subkingdom, this is a group of Thallophyta in which Spirogyra, Ulothrix, Ulva, Chara and Sargassum are the examples of algae. हे सगळे algaeचे examples आहेत. And yeast is an examples of fungi. आता शेवटचे yeast दिसते तुम्हाला. This is a unicellular. आणि बाकीचे सगळे जे प्लांट्स दिसत आहेत these are multicellular. yeast हे फक्त फंगायचे एक्झाम्पल आहे which includes in the Thallophyta. This is a division Thallophyta and all other examples are the examples of algae. So division Thallophyta includes algae as well as some examples of yeast. Let's see the characteristics of Thallophyta. The first characteristic, these plants mainly grow in water. आता example तुम्ही बघितली, सगळे प्लांट जे आहेत ते
पाण्यामध्ये वाढतात. दीज प्लांट्स युजली हॅव अ सॉफ्ट अँड फायबर लाईक बॉडी. हे जे प्लांट्स असतात त्यांची बॉडी सॉफ्ट असते, फिलिंग त्याचं सॉफ्ट असतं आणि दोऱ्यासारखे असतात. दीज आर लाईक अ फायबर्स. प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरन्शिएटेड इन टू रूट, स्टेम अँड लिव्स. आपण कल्पनेतलं जे झाड पाहत असतो, जे चित्रामध्ये रेखाटत असतो, त्याप्रमाणे या प्लांट्सना रूट, स्टेम, लिव्ज मात्र नसतात. These are autotrophic. Obviously they have chlorophyll. So these are autotrophic, means they can make their own food. They may be unicellular or multicellular and microscopic or large. ते युनिसेल्युलर असतील. आता ईस्टचं एक्झाम्पल बघितलं आपण. ईस्ट इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ फंगाय विच इज अ युनिसेल्युलर. आणि उरलेले सगळे जे बघितले, स्पायरोगायरा असेल, उल्वा असेल, कारा असेल, सर्गॅसम असेल, आपल्याला दिसतात डोळ्यांनी. सो दीज आर मल्टीसेल्युलर प्लांट्स अँड दे बी मायक्रोस्कोपिक ऑर लार्ज. ईस्ट आपल्याला उघड्या डोळ्यांनी दिसणार नाही, इट इज मायक्रोस्कोपिक. आणि उरलेले जे आहेत ते आपल्याला डोळ्यांनी दिसत आहेत. सो दीज आर लार्ज, मीन्स दीज आर मायक्रोस्कोपिक ऑर लार्ज. ओके स्टुडंट. So these are the characteristics of the Thallophyta. Then we will see the second division, that is Bryophyta. Okay, now in the Bryophyta these are the examples: Funaria, Marchantia, Anthoceros and Rixia. आता या एक्झाम्पल्सकडे बघितल्यानंतर आपल्याला झाडासारखं काहीतरी स्ट्रक्चर दिसते की ज्याच्यामध्ये आपल्याला थोड्याशा फांद्या दिसत आहेत, फुलासारखं काही स्ट्रक्चर दिसते. पण आता प्रत्यक्ष आपण त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहूयात. द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक इज दॅट दीज प्लांट्स आर थॅलॉइड, मल्टीसेल्युलर अँड ऑटोट्रॉपिक. थॅलस लाईक स्ट्रक्चर असते याच्यामध्ये, म्हणजे शूट किंवा ट्विग जे असते त्या पद्धतीने उभ्या रेषेसारखं स्ट्रक्चर आहे. मल्टीसेल्युलर आहे, आपल्याला डोळ्यांनी दिसतोय. एका सेलपेक्षा जास्त सेल्स असणार आहेत. ऑब्वियसली दे हॅव क्लोरोफिल अँड सो दीज आर ऑटोट्रॉपिक. दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन. यांच्यामध्ये रिप्रोडक्शन जे आहे ते स्पोर फॉर्मेशननी होतं. अँड दिस इज अ असेक्शुअल टाईप ऑफ रिप्रोडक्शन. प्लांट बॉडी डज नॉट हॅव ट्रू रूट्स, स्टेम्स अँड लिव्स बट शोज रूट लाईक अँड लीफ लाईक स्ट्रक्चर्स. या वनस्पतींमध्ये ॲक्च्युअली रूट, स्टेम आणि लिव्ज नाहीत. पण आत्ता पाहिलेल्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला पानासारखे किंवा रूटसारखे असे काही अवयव दिसतात, पण ते प्रत्यक्ष लीफ किंवा रूट नाहीत. सो प्लांट बॉडी डज नॉट हॅव ट्रू रूट, स्टेम्स अँड लिव्स बट शोज रूट लाईक अँड लीफ लाईक स्ट्रक्चर्स. अँड दे डू नॉट हॅव स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड अँड वॉटर. फूड आणि वॉटर कंडक्ट करण्यासाठी स्पेसिफिक अशा प्रकारचे काहीही ऑर्गन्स या ब्रायोफाइट्समध्ये असत नाहीत. And the last, they grow in moist soil but need water for reproduction, so called as amphibians. म्हणजे ते वाढतात ओलसर मातीमध्ये, परंतु रिप्रोडक्शनसाठी त्यांना पाण्याची गरज असते आणि म्हणूनच त्यांना ॲम्फिबियन्स असं म्हणतात. प्राण्यांमधल्या ॲम्फिबियन्सचं जर एक्झाम्पल सांगायचं म्हटलं तर फ्रॉग, टोड्स, सॅलामँडर हे ॲम्फिबियन्सचे एक्झाम्पल आहेत की जे दोन्हीमध्ये राहू शकतात, मॉइस्ट सॉईलमध्ये किंवा पाण्यामध्ये. आणि मग याच प्रकारच्या ज्या वनस्पती आहेत which includes in the Bryophyta, which grow in moist soil but need water for reproduction, so they are called as the amphibians. Okay, then in the division Cryptogams, in the subkingdom Cryptogams, the third division is the division Pteridophyta. These are some examples of the Pteridophyta. Look at these pictures. आता मात्र तुम्हाला हे सगळे जे एक्झाम्पल दिसत आहेत त्याच्यामध्ये पानासारखे किंवा वनस्पती प्रॉपर ज्या असतात खोडासारखे असे काही स्ट्रक्चर आपल्याला आढळत आहेत. आणि हे सगळे जे एक्झाम्पल्स दिसत आहेत त्या वनस्पती आपण कुठे ना कुठे पाहिलेल्या आढळून येतात. मग आता या ठिकाणी आधीच्या थॅलोफायटा किंवा ब्रायोफायटा यांच्यामध्ये रूट, स्टेम, लिव्ज नव्हते, पण या प्रकारच्या ज्या वनस्पती दिसत आहेत त्यांच्यामध्ये मात्र पानांसारखं स्ट्रक्चर दिसते, खोडासारखं स्ट्रक्चर दिसत आहे. ओके, सो लेट्स सी characteristics of Pteridophyta. The first, they have separate tissues for conduction of water and food. Pteridophyta मध्ये येणारे जे प्लांट्स आहेत त्यांच्यामध्ये फूड कंडक्शन आणि वॉटर कंडक्शनसाठी वेगवेगळे टिश्यूज असतात. लुक ॲट दिस पिक्चर. देर आर झायलेम अँड फ्लोएम व्हेसल्स. झायलेम इज अ वॉटर कंडक्टिंग टिश्यू अँड फ्लोएम इज अ फूड कंडक्टिंग टिश्यू. हे दोन्ही जे आहेत ते दोन्ही
कंडक्टिंग टिश्यूज हे टेरिडोफायटामध्ये आढळतात. देन द सेकंड, दॅट इज प्लांट्स हॅव वेल डेव्हलप्ड रूट्स, स्टेम्स अँड लिव्स. थॅलोफायटा आणि ब्रायोफायटामध्ये जे नव्हते ते इथं आहेत. रूट, स्टेम आणि लिव्स थॅलोफायटा आणि ब्रायोफायटामध्ये नव्हते. थॅलोफायटामध्ये नाही तर ब्रायोफायटामध्ये त्यांच्यासारखे दिसणारे आहेत आणि प्रत्यक्ष टेरिडोफायटामध्ये मात्र प्लांट्स हॅव वेल डेव्हलप्ड रूट्स, स्टेम्स अँड लिव्स. इथे खरे रूट, स्टेम आणि लिव्स आहेत. हिअर रूट्स आर इन द फॉर्म ऑफ रायझोम. रायझोमच्या फॉर्ममध्ये हे रूट्स आहेत विच टाईटली बाइंड विथ सॉईल, सॉईलशी बाइंड झालेले आहेत. अँड दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेरिडोफायटा. Then the third is they reproduce asexually by spore formation and sexually by zygote formation. Look here. These are the brown colored spores. या ठिकाणी दिसत आहेत ते ब्राऊन कलरचे स्पोर्स आहेत विच आर प्रेझेंट ऑन लीफ ऑफ प्लांट, की जे त्या प्लांटच्या लीफवरती प्रेझेंट आहेत. स्पोरॅन्जियम, look at the diagram. Sporangium, that is a rounded shaped structure which contains lots of spores, and when it grows properly at favorable condition it breaks and spores will be came out, mix with soil, reproduce and new plant grows. म्हणजे या ठिकाणी स्पोर फॉर्मेशन मेथड जी आहे त्याच्यामध्ये स्पोरॅन्जियम फॉर्म होतो. एक थॅलस लाईक स्ट्रक्चर दिसते, हायफी म्हणतात त्याला. आणि स्पोरॅन्जियम राऊंडेड स्ट्रक्चर आहे, त्याच्यामध्ये खूप सारे स्पोर्स असतात. जेव्हा फेवरेबल कंडिशन तयार होते आणि स्पोर्स वेल डेव्हलप्ड असतात तेव्हा तो स्पोरॅन्जियम फुटतो आणि हे स्पोर्स जे आहेत ते बाहेर पडतात. बाहेर पडल्यानंतर ते मातीमध्ये मिसळतात, त्यांचं रिप्रोडक्शन होतं आणि पुन्हा नवीन प्लांट तयार होतात. सो दिस इज अ स्पोर फॉर्मेशन मेथड अँड दे सेक्शुअली रिप्रोड्यूस बाय झायगोट फॉर्मेशन. आता झायगोट फॉर्मेशनमध्ये काय होतं बघा. In this Pteridophyta, they reproduce with sexual method of zygote formation. In this method, sperms are produced in antheridium, which is a male part, and these sperms swim through water and reach at archegonia, which is a female part. Diagram मध्ये दिसते तुम्हाला. There is a fusion of sperm and egg, means male gamete and female gamete, and forms a zygote. आता या ठिकाणी दिसते तुम्हाला अँथ्रिडियम, त्या ठिकाणी स्पर्म प्रोड्यूस होतो. तो स्पर्म जो आहे तो स्विम करतो पाण्यासोबत आणि तो आर्चिगोनियममध्ये असणारी जी एक सेल आहे विच इज अ फिमेल गॅमेट त्याच्याबरोबर फ्यूज होतो आणि त्याच्यामध्ये झायगोट फॉर्म होते. दिस इज फर्स्ट इज अ फ्युजन ऑफ गॅमेट्स, देन देर इज अ झायगोट फॉर्मेशन and from the zygote there is formation of a new individual आणि नवीन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम त्या ठिकाणी तयार होतो. म्हणजे टेरिडोफायटामध्ये रिप्रोडक्शन असेक्शुअली पण होतं आणि सेक्शुअली पण होतं. असेक्शुअली स्पोर फॉर्मेशन मेथडने होतं आणि सेक्शुअली बाय द झायगोट फॉर्मेशन मेथड. ओके, दीज आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिव्हिजन टेरिडोफायटा. नाव देर आर some differences related to thallophyta, bryophyta and pteridophyta. आता आपण थॅलोफायटा, ब्रायोफायटा आणि टेरिडोफायटा या तिन्हीचे कॅरेक्टरिस्टिक्स अभ्यासलेले आहेत. आता त्यांच्यामध्ये आपल्याला मग बेसिक डिफरन्स काय सांगता येईल बघूयात. इन द थॅलोफायटा प्लांट बॉडीज थॅलस. पहिल्यांदा बघितली आपण थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर आहे, प्रॉपर रूट, स्टेम, लिव्ज याच्यामध्ये नाही आहेत. अँड सो प्लांट बॉडी इज अ थॅलस. इन द ब्रायोफायटा प्लांट बॉडी शोज स्टेम लाईक, रूट लाईक अँड लीफ लाईक स्ट्रक्चर. लाईक का म्हणलेलं आहे कारण ॲक्च्युअल रूट, स्टेम, लिव्स त्या ठिकाणी नाहीत. सो प्लांट बॉडी शोज स्टेम लाईक, रूट लाईक अँड लीफ लाईक स्ट्रक्चर्स. इन द टेरिडोफायटा प्लांट बॉडी इज डिफरन्शिएटेड इंटू ट्रू रूट, स्टेम अँड लिव्स. आणि टेरिडोफायटामध्ये मात्र खरेखुरे स्टेम, रूट आणि लिव्ज आहेत. सेकंड डिफरन्स, इन द थॅलोफायटा देर इज लॅक ऑफ अ व्हॅस्क्युलर सिस्टीम. व्हॅस्क्युलर सिस्टीम त्या ठिकाणी जे आहे म्हणजे थॅलोफायटामध्ये व्हॅस्क्युलर सिस्टीम नाहीच. व्हॅस्क्युलर सिस्टीममध्ये बघा अशी सांगितल्याप्रमाणे झायलेम, फ्लोएम, कंडक्टिंग टिश्यूज जे आहेत वॉटर आणि फूड त्या थॅलोफायटामध्ये नाही. इन द ब्रायोफायटा लॅक्स अ ट्रू व्हॅस्क्युलर सिस्टीम. म्हणजे खरीखुरी व्हॅस्क्युलर सिस्टीम ब्रायोफायटामध्ये सुद्धा नाही. पण टेरिडोफायटा इट कन्सिस्ट ऑफ अ ट्रू व्हॅस्क्युलर सिस्टीम. मीन्स इन द टेरिडोफायटा
there is a xylem and phloem tissues which conduct water and food. थॅलोफायटामध्ये व्हॅस्क्युलर सिस्टीम नाही, ब्रायोफायटामध्ये ट्रू व्हॅस्क्युलर सिस्टीम नाही आणि टेरिडोफायटामध्ये मात्र ही ट्रू व्हॅस्क्युलर सिस्टीम आहे. अँड द थर्ड डिफरन्स इज दॅट इन द थॅलोफायटा डज नॉट शो अल्टरनेशन्स ऑफ जनरेशन्स. आता अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन म्हणजे काय लक्षात घ्या, देर आर टू फेजेस फाउंड इन द टेरिडोफायटा अँड इन ऑल्सो द ब्रायोफायटा, दॅट इज द हॅप्लॉइड अँड द डिप्लॉइड. द हॅप्लॉइड स्टेज जी आहे ती गॅमेटोफायटिक फेज आहे आणि डिप्लॉइड स्टेज जी आहे ती स्पोरोफायटिक फेज आहे. तर हे दोन फेज जे आहेत ते दोन फेज म्हणजेच अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन थॅलोफायटामध्ये आढळत नाही. मायटोसिस मिओसिस इयत्ता 10वीमध्ये तुम्हाला अभ्यासायचं आहे. नवीन एखादा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम तयार होण्यासाठी या मायटोसिस मिओसिस फेजेस गरजेचे असतात आणि मग त्याच्यामध्ये हॅप्लॉइड स्टेज आणि डिप्लॉइड स्टेज जे आहेत त्या थॅलोफायटामध्ये मात्र नाही आहेत. व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन आहे, गरज नाही. ब्रायोफायटामध्ये इट शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विथ अ प्रॉमिनंट गॅमेटोफाइट. म्हणजे या ठिकाणी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे या दोन्ही स्टेजेस आहेत. सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड बट इट इज विथ अ प्रॉमिनंट गॅमेटोफाइट. गॅमेटोफाइटमध्ये आढळतात. स्पोरोफायटिक फेज आणि गॅमेटोफायटिक फेज अशा दोन फेज असतात. त्याच्यातली गॅमेटोफायटिक फेज ब्रायोफायटामध्ये आढळते. अँड इन द टेरिडोफायटा शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विथ अ प्रॉमिनंट स्पोरोफाइट. या ठिकाणी डिप्लॉइड स्टेज आढळते टेरिडोफायटामध्ये. डिप्लॉइड म्हणजे एका सेलपासून दोन सेल्स तयार होतात आणि ब्रायोफायटा त्याच्यामध्ये गॅमेटोफायटिक स्टेज आढळते. हॅप्लॉइड स्टेज आहे, त्यामध्ये एक सेल असते. एका सेलच्या हॅप्लॉइड स्टेज म्हणजे दोन सेलची एक सेल तयार होते आणि डिप्लॉइड जे आहे एका सेलच्या दोन सेल तयार होतात ज्या मायटोसिस मिओसिस प्रोसेसमध्ये असतात. सो दीज आर द डिफरन्सेस बिटवीन थॅलोफायटा, ब्रायोफायटा अँड टेरिडोफायटा. बेसिक डिफरन्स लक्षात घ्या मुलांनो. थॅलोफायटामध्ये ट्रू रूट स्टेम लिव्ज म्हणजे काहीच रूट स्टेम लिव्जसारखा कोणताही पार्ट नाही, थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर असतं फक्त. ब्रायोफायटामध्ये रूट लाईक, स्टेम लाईक आणि लीफ लाईक स्ट्रक्चर्स असतात पण ॲक्च्युअली रूट स्टेम लिव्ज या ठिकाणी नसतात. आणि टेरिडोफायटामध्ये मात्र ट्रू रूट स्टेम लिव्ज असतात. आणखी दोन आपण डिफरन्सेस बघितले पण ओव्हरऑल जेव्हा आपण या ठिकाणी क्रिप्टोगॅम्स अभ्यासतो, सगळी एक्झाम्पल्स बघितल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल की क्रिप्टोगॅम्स दे डू नॉट बिअर फ्लावर्स, सीड्स ऑर द फ्रूट्स. या तीनहीमध्ये फ्लावर्स नाही आहेत, सीड्स नाही आहेत किंवा त्या ठिकाणी फ्रूट्स असणार नाहीत. सो दीज आर द थ्री डिव्हिजन्स ऑफ द सबकिंगडम क्रिप्टोगॅम्स, थॅलोफायटा, ब्रायोफायटा अँड टेरिडोफायटा. त्याचे एक्झाम्पल्स बघितले आपण, त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक बघितले आणि त्याचा डिफरन्स बघितला. आय होप यू अंडरस्टँड ऑल दिस. थँक्यू.